Dear students of Standard 8, me Dr. Rajiv Sapre. This is the second lecture about your mathematics of Standard 8. Already one lecture was given, and in that lecture I just took overview of what you have to study in mathematics at Standard 8. But now from this lecture onwards, we will start with actual lectures where I will actually explain you the topics that you are expected to do. So today I am starting with first chapter. The title of the chapter is Rational and Irrational Numbers. See, the title of the chapter is Rational and Irrational Numbers. Rational and irrational numbers. Okay, so this means what? This means we have to study now various number systems, right? Various number systems we have to study. आणि मग त्याच्यामधले रॅशनल्स आणि इरॅशनल नंबर्स. सी, ऑल दीज लेक्चर्स दॅट आय विल गिव्ह विल बी बायलिंग्युअल. दॅट मीन्स आय विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश most of the times, but in some places I will also speak in Marathi, because I believe that you can understand everything that is you are supposed to study if it is taught in mother tongue. But okay, the language of world is English, your medium of instruction is English, but then all these lectures will not be only meant for semi-English medium students. They are useful for all the students who are studying SSC board syllabus of standard 8, 9 and 10. So this is actually standard 8 syllabus. Already I have uploaded my videos of standard 10. Okay, so to begin with, I will appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. Take advantage of all these lectures. Okay. So whenever we start studying rationals and irrational numbers, we have to also consider other numbers that are there. See, एक famous quote आहे, God created only natural numbers. All other thing is a creation of human being. What does it mean? देवाने फक्त नैसर्गिक संख्या जन्माला घातल्या, बाकी ज्या सर्व संख्या आपण म्हणतो म्हणजे झिरो, मग निगेटिव्ह इंटीजर्स, पॉझिटिव्ह म्हणजे इंटीजरचा सेट, रॅशनल नंबर्स, इरॅशनल नंबर्स, त्याच्याही पुढे जाऊन रिअल नंबर्स, देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स तुमच्या अभ्यासक्रमात नाही आहेत. पण ह्या सर्व गोष्टी ही माणसाची निर्मिती आहे. लक्षात घ्या, नॅचरल नंबर्स जे आहेत ना, तेच फक्त त्याला काउंटिंग नंबर्स म्हणतात. काय आहे नॅचरल नंबरचा सेट? सी, वेन एव्हर यू टॉक अबाउट द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, you know it is the set n. Okay, I will change the color of the ink. Okay, I will take this one. So whenever I talk about natural number set, it means what? It contains the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And so on means up to infinity. It is not ending. This set is not ending. If you start counting elements in this set, you cannot be able to complete this counting. लक्षात घ्या, नॅचरल नंबरचा सेट जो आहे तो 1 ने सुरू होतो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 म्हणजे अप टू इन्फिनिटी इट गोज ऑन. इट नेव्हर एंड्स. आणि हे सर्व काउंटिंग नंबर्स आहेत. तुम्हाला समजा मी एक अशी पेनं ठेवली तुमच्यासमोर आणि तुम्हाला विचारलं की किती पेन आहे, तर तुम्ही काउंट करणार. पहिलं पेन म्हणणार हे 1, मग हे 2, हे 3. दिस इज कॉल्ड काउंटिंग. किती तुमच्याकडे म्हणजे असं समजा मी विचारलं तुमच्या घरात किती माणसं आहात, तर तुम्ही काउंट करणार. एक बाबा, दुसरी आई, तिसरा माझी बहीण, चौथा मी, म्हणजे असे 4. म्हणजे काउंटिंग केलं तुम्ही. तेव्हा नॅचरल नंबर्सचा वापर हा कशासाठी होतो? काउंटिंग करण्यासाठी, राईट? 0 इज नॉट अ नॅचरल नंबर. मग -1, -2, -3 दे आर नॉट नॅचरल नंबर. आपण असं म्हणून पाहिजे तर ते आर निगेटिव्ह, म्हणजे निगेटिव्ह साइन इज गिवन टू द नॅचरल नंबर. दे आर नॉट नॅचरल. नॅचरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह. दे स्टार्ट विथ 1, राईट?
But you can think of -1, you can think of -2. They are not natural numbers. Remember, natural numbers ना मी मायनस साईन दिलं. नॅचरल नंबर्स कोणते असं कोणी विचारलं आपल्याला तर वी हॅव टू राईट दिस सेट 1 2 3 4 5 अँड सो ऑन. अँड सो ऑन मीन्स वॉट? इट गोज अप टू इन्फिनिटी. इट नेवर एंड्स. That is set of natural numbers. Okay. Now what happened? We added 0 to that. 0 was invented in India, as you know, all of you. You should actually. So W हा दुसरा सेट तयार झाला. मग त्याचे एलिमेंट्स काय? तर 0 ॲड केला आपण. 0 1 2 3 4 5 अँड सो ऑन. सी नंबर सिस्टीम्स अशा डेव्हलप होत गेल्या. वेन यू ॲडेड 0 टू दॅट इट बिकेम होल नंबर सेट. म्हणून तो W ने दर्शवला जातो. पण त्याच्या पुढे जाऊन आपण काय करतो की सेट ऑफ इंटिजर्स तो दोन प्रकारे दर्शवतात. आय किंवा झेड. आय विल यूज झेड फॉर द सेट ऑफ इंटिजर्स. सेट ऑफ इंटिजर्स म्हणजेच काय? 0 मग +-1 मग +-2 मग +-3 अँड सो ऑन. ॲक्च्युली तो असाही लिहिला जातो डॅश 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 डॅश. म्हणजे इकडे इन्फायनाईट आहेत. मग -3 मग -2 -1 देन 0 1 2 3 अँड सो ऑन. असाही हा सेट दर्शवला जातो. 0 आपण नेहमी सी 0 इज निदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह. 0च्या राईट हँड साईडला जे नॅचरल नंबर्स आहेत ते पॉझिटिव्ह आहेत. 1 2 3 म्हणजे असं म्हणू आपण 0च्या राईट हँड साईडला ज्या इंटिजर्स आहेत. इंटिजर्स म्हणजे पूर्ण संख्या. ओके. मग त्या सर्व संख्या हे पॉझिटिव्ह इंटिजर्स म्हणजे सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. आणि हे निगेटिव्ह इंटिजर्स हे नॅचरल नंबर नाहीत. मी जो ऑडिओ केला होता त्याच्यामध्ये हा लोकांचा गैरसमज झाला. आय नेव्हर सेड की दीज आर नॅचरल नंबर्स. दीज आर निगेटिव्ज ऑफ नॅचरल नंबर्स. दिस इज अ डिफरंट इश्यू. आय एम नेव्हर सेईंग दॅट नॅचरल नंबर आर निगेटिव्ह. ओके. सो गैरसमज कुठलाही करून घेऊ नका. 0च्या राईट हँड साईडला ज्या इंटिजर्स आहेत. इंटिजर्स म्हणजेच पूर्ण संख्या. त्यांना आपण काय म्हणतो? पॉझिटिव्ह इंटिजर्स. आणि ह्या निगेटिव्ह इंटिजर्स. 0 इज निदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह. या सेटला आपण इंटिजर्स म्हणतो. ठीक आहे. पण आता कसं आहे बघा की तुम्ही समजा ही एक रिअल लाईन काढली. ओके. आय विल ड्रॉ अ रिअल लाईन फर्स्ट. सपोज आय ड्रॉ धिस रिअल लाईन. Then in between somewhere you have to write 0. Correct. Here suppose I write. Here suppose I write 0. Then on this side ठराविक अंतरावर तुम्ही 1 2 3 4 असे हे इंटिजर्स लिहिणार. हे चालू राहणार. म्हणजे हे संपलं नव्हे. 5 हा एंड नव्हे त्याचा. ते ॲरोज इंडिकेट्स नॉट दिस इज अनएंडिंग. तसंच या बाजूला आपण -1 then -2 then -3 -4 अँड सो ऑन. इकडे निगेटिव्ह इंटिजर्स इकडे पॉझिटिव्ह इंटिजर्स मध्ये 0. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या की समजा त्यातला हाच पार्ट मी एवढा घेतला. समजा मी हे एवढं घेतलं 2 आणि 3 एवढाच पार्ट घेतला मी. म्हणजे हा एवढा पार्ट तो जरा मी मॅग्निफाय केला 2 3. तर ह्याच्यामध्ये अनेक संख्या आहेत ना. रिअल लाईन आहे ना ही. रिअल लाईन ह्याचा अर्थ काय? ही जी लाईन आहे ह्याला म्हणतात रिअल लाईन. रिअल लाईन ह्याचा अर्थ काय? ऑल रिअल नंबर्स यू कॅन शो ऑन धिस लाईन. किंवा उलटं या लाईनवरचा कुठलाही नंबर कुठला तरी रिअल नंबर दाखवतोय आपला. सो यू कॅन असाइन एव्हरी पॉईंट ऑन धिस रिअल लाईन बाय सम रिअल नंबर. जसं आता हा जो इथला पॉईंट आहे तो आपण त्याला 2 असाइन केला. हा पॉईंट आहे त्याला 3 असाइन केला. हा पॉईंट आहे त्याला 4 असाइन केला. हा पॉईंट आहे त्याला -3 असाइन केला. रिअल लाईन वरचा कुठलाही पॉईंट हा एका रिअल नंबरला दर्शवतो. किंवा उलटं म्हणा कुठलाही रिअल नंबर तुम्हाला रिअल लाईनवरचा एक पॉईंट म्हणून दाखवता येईल. मग आता 2 आणि 3 ह्याच्यामध्ये बघा बरोबर मध्ये मध्यबिंदू घेतला तर ते 2.5 आहे. 2.5 आपण अपूर्णांक स्वरूपात कसं लिहिणार? 5/2. बरोबर ना. आता इथे समजा तुम्ही घेतलं 2.5 आहे ना. मग इथे कुठेतरी 2.7 येईल. राईट साईडला नंबर वाढत जातात. 2.7 म्हणजेच काय? म्हणजे हा जो नंबर आहे दिस इज 2.5. 2.7 म्हणजे काय होणार? 27/10. बरोबर ना. दिस इज 2.7. मग हा नंबर सुद्धा ह्या 2 आणि 3च्या मध्ये आहे. किंवा इकडे घ्या जवळ असा 2च्या. म्हणजे तो समजा 2.1 असेल. बघा 2.1 असेल तर तो 21/10.
बरोबर ना. असे आपणाला कुठल्याही दोन इंटिजर्सच्या मध्ये, सी व्हॉट आय सेड, कुठल्याही दोन इंटिजर्सच्या मध्ये अनेक नंबर्स असतील, अनेक असतील. मग त्यातले काही नंबर्स तुम्हाला या स्वरूपात लिहिता येतील. या स्वरूपात म्हणजेच काय, न्यूमरेटरला एक इंटिजर, डिनॉमिनेटरला इंटिजर, आणि तो डिनॉमिनेटरला जो इंटिजर आहे इट इज नॉन झिरो. कारण एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, तुम्हाला झिरोने डिवाइड करता येत नाही. जे जे काही मॅथमॅटिक्स तुम्ही शिकाल ते त्यातला महत्त्वाचा इश्यू आहे, यू कॅनॉट डिवाइड बाय झिरो. तुम्हाला झिरोला डिवाइड करता येईल, झिरोने डिवाइड नाही करता येईल. समजलं का. त्याच्यामुळे हे जे नंबर्स आहेत सर्व की जे दोन इंटिजर्सच्या मध्ये आहेत, नॉट ओनली दॅट, इंटिजर्स इटसेल्फ दे आर ऑल रॅशनल नंबर्स. मग आता आपल्याला स्टडी करायचं आहे की रॅशनल नंबर म्हणजे काय. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नाव इज व्हॉट इज रॅशनल नंबर. सी व्हॉट इज रॅशनल नंबर. We should know the definition of rational number. Always remember, you have to know various definitions. Now you will come across definitions, म्हणजे मराठीत त्याला व्याख्या म्हणतात. So what is rational number? A real, म्हणजे असं आपण म्हणूया, the numbers of the form. बघा तुमच्या पुस्तकांमध्ये पण डेफिनेशन दिलेले आहे, बट दिस इज द डेफिनेशन. काय, नंबर्स ऑफ द फॉर्म, नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q, right, where P and Q belong to Z. What do you mean by P and Q belong to Z? That is P and Q. Now this notation तुम्हाला आता सवय लावली पाहिजे. That is असं THAT वगैरे लिहायचं नाही, I dot E dot. That is P and Q are integers. P and Q are integers. Okay, and Q is not equal to 0 because division by 0 not allowed. Q not equal to 0. डिनॉमिनेटरला जो काही इंटिजर तुम्ही लिहिणार तो नॉन झिरो असला पाहिजे. P and Q are integers, Q not equal to 0. Okay, so ही झाली रॅशनल नंबरची डेफिनेशन. म्हणजे रॅशनल नंबर्स काय. मग आता कुठलेही, आता समजा मी एक इंटिजर घेतला, सपोज आय टेक 7. दिस इंटिजर आय कॅन राईट एज 7 अपॉन 1. मग 7 इज इंटिजर, 1 इज इंटिजर. सो P अपॉन Q स्वरूपात आपण लिहिला तो नंबर, आणि Q नॉन झिरो आहे. सो 7 इज ऑल्सो रॅशनल नंबर. -3 सपोज आय टेक, -3 आय कॅन राईट एज -3 अपॉन 1. -3 is integer, 1 is integer, 1 is non-zero. So every integer may be positive or negative. Also you take 0. 0 you can write as 0 upon 1, right, which is 0. So 0, which is neither positive nor negative, but it is an integer, and all positive integers, that means 1, 2, 3 etc. See, positive integers म्हणजे set of natural numbers, and negative integers are -1, -2, -3. See, each integer you can write as a fraction where denominator is 1. Are you getting this? Each integer we can write as a fraction, means we can write that integer in the P upon Q form where Q is equal to 1. See here, 7 you can write as 7 upon 1. This is a 7 upon 1 and 7 is same. -3 upon 1 and -3 is same. 0 is same as 0 upon 1. So all these are rational numbers. So what is the outcome of all this discussion? Every integer is also a rational number. Is also a rational number. Every integer is also a rational number. But every rational number, is it integer? No. See, whenever you are studying mathematics, you should be able to play with the statements. When you say every integer is also a rational number, what does it mean? If you write that statement in if-then form, what you will write? If number is an integer, it is a rational number. But is converse true? See, integer म्हटल्यानंतर ती पूर्ण संख्या आहे, फ्रॅक्शन नसणार ती. पण म्हणजे समजा मी 5/2 घेतला, आता इथेच आहे ना 5/2. नाउ दिस इज नॉट इंटीजर, बिकॉज इंटीजर असा फ्रॅक्शन आहे
की जिथे डिनॉमिनेटरला 1 आहे. सो एव्हरी इंटीजर इज अ रॅशनल नंबर, दॅट इज ट्रू. बट एव्हरी रॅशनल नंबर is not integer, is not necessarily integer, is not integer necessarily integer. Why necessarily? Because you can say 5 is a rational number, but it is integer also. So, but 5 by 2 is not integer. 27 by 10 is not integer. 21 by 10 is not integer. Every integer is a rational number. So, the rational numbers having denominator 1, because every rational number you can write in the form p upon q, you know. मग जर तो q1 असेल तर तो रॅशनल नंबर हा इंटीजर आहे. पण ते काही सर्व ठिकाणी होणार नाही ना. 7/3, 9/5, these are all these are all rational numbers, but they are not integers. So be careful about all these things. I hope you understood. मग रॅशनल नंबर्स किती आहेत? सो रॅशनल नंबर्स आर ऑल्सो इन्फायनाईट. ॲक्च्युली कुठल्याही दोन रॅशनल नंबर्सच्या मध्ये इन्फिनाइटली मेनी रॅशनल नंबर्स आहेत. यू शुड रिमेंबर दिस. देर आर infinitely many rational numbers between any two rational numbers. Any two rational numbers. Now this you can verify. व्हेरिफिकेशन आपण करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, समजा मी आता 2 इंटीजर्स घेतल्या. इंटीजर्स हे रॅशनल नंबर आहेतच ना, त्यामुळे ही स्टेटमेंट व्हेरीफाय करण्यासाठी तुम्ही 2 इंटीजर्स घ्या. सो ड्रॉ अ रियल लाईन लाईक दिस. I will erase this. This is not good. Okay. So take this real line and take two, say, integers. Call this here 0, suppose. Here it is suppose 1 and here it is 2. So how many numbers are there between 1 and 2? How many? First we will answer how many rational numbers are there. See now what happens is you can take this point which is exactly midway between 1 and 2, म्हणजे 1 आणि 2 चा मध्यबिंदू. म्हणजे तो काय होणार? 3/2, 1.5 ना. 3/2 म्हणजेच 1.5. पुन्हा ह्याचा मध्यबिंदू घ्या इथे, पुन्हा ह्या दोघांचा मध्यबिंदू घ्या. असे मध्यबिंदू तुम्हाला कायम घेताच येतील. किती वेळा मी ही प्रोसेस रिपीट करू शकतो? इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स. त्यामुळे प्रत्येक वेळी एक रॅशनल नंबर मिळेल. कारण पहिला नंबर कुठला होणार बघा? 3/2. नंतर काय होणार? 3/2 म्हणजेच काय बघा? 1.5. मग तुम्ही त्याचा पुन्हा मध्यबिंदू घेणार 1 आणि 1.5चा, म्हणजेच तो तुमचा 1.25 होणार. त्याचा पुन्हा मध्यबिंदू घेणार म्हणजे तो होणार 1.125 होणार. सो दिस प्रोसिजर विल गो ऑन. अनएंडिंग. सी ते नंबर सर्व 0च्या जवळ येतील, पण तो 0 कधीच नाही होणार. कारण एक मध्यबिंदू असणार ना. कितीही लहान तुमची लाईन सेगमेंट असली तरी त्याचा मला मध्यबिंदू काढताच येतो, शुअर शॉट. म्हणून कुठल्याही 2 रॅशनल नंबर्सच्या मध्ये इन्फिनाइटली मेनी इरॅशनल असतात. बघा आता 0 आणि 1च्या मध्येच तुम्ही विचार केला. सी बिटवीन 0 अँड 1, between 0 and 1, how many rational numbers are there? How many rational numbers? Now answer you know, infinitely many. How many rational numbers are there between 0 and 1? Naturally infinite, because 0 and 1 themselves are rational numbers. आणि आपण एक स्टेटमेंट केलेली आहे, there are infinitely many rational numbers between any two rational numbers. So it is bound to happen in case of 0, 1 also, because 0 is a rational number, 1 is a rational number. Every integer is a rational number, so 0 is rational number.
1 is integer, it is a rational number. Because it is integer, it is a rational number. Okay. मग आता 0 आणि 1 च्या मध्ये you can have any number of rational numbers. See 0.1 असणार, 0 आणि 1 च्या मध्येच असणार ना. 0.1 हा पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह म्हणजे या साईडला. बरं 0.1 म्हणजे 1 पेक्षा लहान आहे, 1/10 याचा अर्थ. मग 0.01 येईल, त्याच्याहून लहान 0.001 येईल, मग 0.0001 येईल, etc. This process you can continue up to infinity. See, now this means it is 1/10. This number means it is 1/100. This means it is 1/1000. This means it is 1/10,000, etc. But then this process I can repeat infinitely many times, and each time I get a rational number between 0 and 1. So between 0 and 1 there are infinitely many rational numbers. Now this we can generalize. म्हणून आपण काय म्हणतो की कुठलेही दोन रॅशनल नंबर्स घ्या, त्यांच्यामध्ये इन्फिनाइटली मेनी रॅशनल नंबर्स आहेत. आय होप यू अंडरस्टँड दिस. ओके. आणि कसं आहे, मी पहिल्याच लेक्चरला सांगितलं, मॅथमॅटिक्स इज नॉट अ स्पेक्टॅटर गेम. जस्ट तुम्ही लेक्चर ऑब्झर्व करून नाही होणार, तुम्ही काम केलं पाहिजे. तुम्ही आता सिद्ध करा बघू. म्हणजे मी तुम्हाला एक्झरसाइज देतो, ट्राय टू डू दिस. राईट डाऊन. नाव राईट डाऊन मीन्स व्हॉट, यू कॅनॉट राईट इन्फिनाइटली, जसं इथे डॉट 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 मी दिले पुढे तसंच त्या टाईप. राईट डाऊन rational numbers between 0.5 to 0.8. आता 0.5 म्हणजेच काय, 5/10 म्हणजेच काय 1/2. आणि 0.8 म्हणजेच काय 8/10 म्हणजेच ते किती 4/5. हे 1/2 ते 4/5. यांच्यामध्ये किती रॅशनल नंबर्स आहेत ते लिहा तुम्ही. ट्राय टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लेम सो दॅट यू विल बी कॉन्व्हर्संट विथ हाऊ टू राईट आन्सर्स. रायटिंग skills in mathematics are very important. You have to work on that. You should be able to write the answer in a very effective way. That will help you to develop understanding also. Right? So it is not a spectator game. Again and again I am telling. Spectator game म्हणजे नुसती लेक्चर्स बघून आपल्याला काहीही येणार नाही. You should work on that. Exercises केले पाहिजे. Your book is very nice book. You should try to solve every problem from that textbook. Right? Writing skills you must develop. Again and again I repeatedly tell this. Okay, so we will stop at this moment. This is our first just introductory lecture, but such lectures will be uploaded on YouTube. Keep track of that. For that, subscribe my channel, Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapri. Thank you. Bye.